खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडा दास बलिहार सिंह रामेवाल हर हफ्ते की तरह तुहाडा अपना प्रोग्राम गल पंजाब दी लैके अज फिर हाजिर होया। गल पंजाब दी विच जिथे असी क्योंकि पंजाबी पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए ने, पूरी दुनिया के विच विचर रहे ने, पूरी दुनिया के अंदर अपने कारोबार चला रहे ने। जिथे कारोबार चला रहे ने उत्थे लोगों की नाल नाल सेवा भी कर रहे ने, क्योंकि कोई देश इहो जिहा नहीं सी जिस देश के विच करोना महामारी ने अपना कहर ना हटाया होवे। लेकिन पंजाबी भी इहो जिहे ने, चाहे करोना होवे, चाहे करोने का कोई होर वड्डी तो वड्डी आफत आ जाए, चाहे किते हड़ आ जाए, चाहे किते भुचाल आ जाए, लेकिन पंजाबी लंगर लैके उत्थे सब तो पहला पहुंच जाते। सो यही जो कीता सी कारज पंजाबियों ने पूरी दुनिया दे विच, ते उत्थे लंगरां दी थोड़ नहीं आउण दित्ती। ते आपां क्योंकि साडा अज दा मेन जो मकसद है गल करनी है पंजाबियों वालों, जिथे भी पंजाबी जाते हैं, चाहे वह दिल्ली दियां सरहदां ते जाके बैठे होण, चाहे वह दिल्ली दियां सरहदां नूं सील करके बैठे होण, लेकिन फिर भी आले दुआले दे वासियों लई, आले दुआले बसन वाले लोकां लई, राहगीरां लई लंगर उत्थे 24 घंटे वरत रहा। अज असीं यही गल करनी है कि सरकार ने जो 8 तरीक नूं जो केंद्र दे नाल एक किसानां दी मीटिंग हुई, लेकिन सरकार ने दो टुक ये गल कह दी कि ये कानूनां नूं असीं वापस नहीं लवांगे। अगर तुसीं चाहुंदे हो इहदे विच सोधां करनियां ते असीं तैयार आ, अगर तुसीं नहीं चाहुंदे ते असीं ये कानून वापस नहीं लैणे। लेकिन इन्नियां मीटिंगां करके जे यही गल कहनी सी ते इन्नियां मीटिंगां करन दा फायदा की होया। लेकिन उही सरकार है, चाहे वह केंद्र की होवे, चाहे वह दिल्ली की सरकार होवे, चाहे किसी होर सूबे की सरकार होवे, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ भी ਬਣਦੀ है भीड़ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। लेकिन ਜਦੋਂ सिख अपना हक मंगते ने उਦੋਂ सिख ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, देश ਧਰੋਹੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। क्यों ये ਹੁੰਦਾ सारा कुछ? क्यों नहीं पंजाबियों की गल नूं, क्यों नहीं किसानों की गल नूं? क्योंकि किसान पूरे भारत के अज इकत्तर होके जिथे उन्होंने 50-50 किलोमीटर दीयां लंबियां लाइनां GT रोडां ते लाइयां होईयां ने दिल्ली के बार्डर ते। इस तरह उत्थे चहल पहल है, बजुर्ग तो लैके बच्चों तक उत्थे इस तरह संघर्ष में डटे हुए ने कि अब हर कोई ये सोचता कि जो ये संघर्ष है ये मेरा कल्ले का है, मतलब भाव ये मेरे ते ही भाव बनया ही आ। ये बीमारी का हल भी मैं कढ़ना, ये बीमारी के लिए दवाई भी मैं खानी ते मैं ठीक होना। भाव ये कानून जिन्ने चिर पिछे नहीं हटते उन्ना चिर मैं इस संघर्ष तो एक कन्नी भी पासे नहीं जावांगा। ये सारिया विचारां की सांझ पाउण दे लई अज सिख चैनल के स्टूडियो राही आपो अपने घरों तो मेरे नाल जुड़े हुए ने तुहाडियां जानियां पहचानियां शख्सियतां सरदार संतोख सिंह जी रंधावा साहब, सरदार धनवंत सिंह जी बाड़ा साहब, सरदार बलजीत सिंह जी शेरगिल साहब। क्योंकि अज के दौर में जिथे इंग्लैंड ने भी लॉकडाउन लाया हुआ है जो फरवरी के अध तक उन्होंने आख्या, लेकिन शायद सूत्रां के मुताबिक शायद उदों भी गांह तक लॉकडाउन रहे। सो इस करके हर कोई आपो अपने घरों तो, क्योंकि बचाओ विच ही बचाओ है। अजकल तो लोग किसी को फोन करना पसंद नहीं करते, कई सोचते खरे करोने ने फोन विच ही आ जाना, लेकिन वो वीर भैणां गलत ने। तुसीं हर एक नूं फोन करो, क्योंकि फोन करोगे तो खुशी महसूस होगी, किसी का दुख सुनोगे, किसी को दुख सुनाओगे तो दुख घट जाता। सो बाड़ा साहब सब तो पहला तुहाडे लावांगा कि किसान जो दिल्ली के बार्डरां ते डटे हुए ने, लेकिन जिस तरह मैं पहला भी आख्या उत्थे कोई इहो जिहा लंगर नहीं जो नहीं वरताया जा रहा। एक बने तो आपां अपनियां हक्की मंगां दे लई संघर्ष कर रहे हैं, एक ते दूसरे बन्ने आपां इस तरह उत्थे जाके वतीरा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया दी निगाहां टिकियां होईयां ने कि ये आओ सिख, ये आओ पंजाबी, ਜਿਹੜੇ कभी गुरु दे भंडारियां चों लंगरां दी तोड़ नूं नहीं आउण दिंदे। की कहना चाहुंदे बड़ा साहब? सब तो पहला समूह टीम वालों, सिख चैनल वालों, देश प्रदेश दे विच सारे ही पासे बैठे सिख संगतां नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं किसानां दे इस संघर्ष दे अंदोलन दे विच मोर्चे दे विच ਜਿਹੜੇ तकरीबन 60 मैंबर साडे ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दूसरा है कि जिस तरह आप जी ਨੂੰ पता है कि ਅੱਜ तकरीबन ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
47 48 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੁੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਕਲੰਕੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋੜੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਪਈ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਹੀ ਪਰਥਾਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਲੰਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਖ ਪਈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਸਵਾਏ ਨਾਨ ਵੈਜ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਜ਼ਾ, 버ਗਰ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਫੀ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 400-500 ਕੱਪ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸਰ ਟਾਈਪ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੈਂਟ ਜਿਹੇ ਢਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀ ਸਮਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਅਟੁੱਟ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰਲਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁੜਤੀ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਰਿਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਖਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆ ਚੱਕ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜੋ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਹਰ ਕੋਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੱਟ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧਿਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਲਡ ਫਲੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਰਲਡ ਫਲੂ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 10% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ 3.5% ਰਹਿ ਗਿਆ, 10% ਤੋਂ 3.5% ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਓ ਕਿ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਗਲੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੱਭੇ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਦੇ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਨਿੱਘੀਆਂ ਏਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਰਸ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਰਸ, ਜੇ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਆ ਰਸ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਿਕਨਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਓ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੀਡਰ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੋਈ ਅਟਵਾਲ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਆਣੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਉਹੋ ਹੀ 2 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ? ਬਈ ਲੋਕ ਅੱਜ 40-45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੱਤਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੱਤਲੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਬਣ ਕੇ ਹਾਰਟ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੇ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਲੌਟ ਬਣ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ 26 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈਲੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਆਈ ਪਈ, ਬੜੇ ਉਖੜੇ ਤੁਖੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਘੁਮਾਤੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, MP ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਵਧਣੀ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਗਏ ਹੋ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਗਏ ਹੋ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਾਈ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਿਸਣ ਡਿਆ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਡਈ ਆ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜੀ ਬਹਿਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਰੀਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਡਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਟ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕਰਤੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਆਪਣੀ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਤੇ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਣਾ, ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਈਕ ਪਸੰਦ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਾਮੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਫਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਫਲੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਰਨ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ, ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੋਬਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਉਹ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੋਬਰ ਦੀ ਇਹ ਆਪ ਕਿਰਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗੋਬਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਗੋਬਰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਲਾਤੀ। 307 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਮੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, 452 ਲਾਤੀ। ਜਾਣੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਤੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ।
ਦਿਆਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਡਰ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਸਵੀਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਜਾਣੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਖੜਾ ਆ। ਉੱਥੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਰੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਕੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਦਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣਾ। ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਆ। ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਾਮੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰ, ਕਿਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ MLA ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਗਰਮ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਪੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਲੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਸ ਤੇ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੋਤਾ ਜੰਮਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ PM ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਰਣੀਆ ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੀਡੀਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ 2-3 ਚੈਨਲ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ PTC, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ, KTV ਤੇ ਸੰਗ TV, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 4 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ PTC ਵਾਲੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਠੰਡ ਆਊਗੀ, ਇਹ ਨੱਠ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਆਰੇ ਮੋੜਦੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜਦੇ ਆ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਟਰ ਤੇ ਉੱਦੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ,
ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੋਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰਸ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਝਾਕੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਸਟ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਝੰਡਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੇਨ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 5-7 ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਐਂਡ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਾਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗੁਰਤੀ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਆ ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੂਡ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਇਲ ਤੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸੰਤਾਪ ਉਠਾਇਆ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਉਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 1984 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ
ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹਨ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਅਤੇ ਜੁਮਲੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਇਹ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਰਿਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹੀ ਦਿਖਾਲੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਲੈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੌਰੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਐਡਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਾਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ YouTube ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਰੀਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦਿਸ ਪਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਇੰਨੇ 48-49 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਸ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਚਾਲ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 MLA MP ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦਿਖਾਲਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਬਦਾਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਏਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪੀਜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਬਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਪਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਕੱਛ ਭੁੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਟ ਫੋੜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਚੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਹੁਣ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੱਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 100 ਗੱਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੌਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਾ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਈ 2 ਸਰਦਾਰ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 100 ਗੱਦਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਮੋਦੀ ਲੁਕਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿਖਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਦੋਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਆਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਭਈ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਵਾਨੀ ਘੁੰਮਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੰਡ ਲਏ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਹਰੇ ਖੂਹ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਆ, ਗੱਭੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਜੇ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 8 ਤਰੀਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀ। 8 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੋਪ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫੱਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋ ਐਂਡ ਯੈਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਬਸ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰਾਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, 15 ਨੂੰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 450 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 460 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ 452 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇੋਂ, ਉਹਦੇ ਗੰਜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਲਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਮ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਗੋਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸੋ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਆ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਸਵਰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵੀਰਾ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਫਰਦ ਕਢਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦਿਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛਪਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ 6.8 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਸਿਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕੂਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੀ ਕੀਮਤ ਉਹ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ 4-4 6-6 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਖੇਤ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਈਏ, 40 ਲੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨ ਪਰ ਏਕੜ ਮਗਰ ਘਾਟਾ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਜਦ ਦਾ ਮੋਦੀ ਬਣਿਆ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਔਸਤਨ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ $38,000 ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 394 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 6.8 ਬਿਲੀਅਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 394 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਲਿਆਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਥੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ,
ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਦੇਵ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਲਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਖੜਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਉਂਗਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬਾੜਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨੇ ਇਹ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਜੀਓ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੇ EVM ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਵਿਕਿਆ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਫੂ ਦਫੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੋਹਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਫਿਗਰਸ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਰਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਫੋਲ ਦੇਣੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਵੀ 21 ਚੜ ਗਿਆ, 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਹਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ED ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਛਾਪੇ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਸਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਆ
ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸਦੀਆਂ ਪੇਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ ਉਸਦੇ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਏ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਅਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੇ ਦੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਰੈਲੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਭੰਨੀ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਥੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਤੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਆ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੀੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਠਨ ਆ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਆ? ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਾਓ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, 47 ਦੇਖੀ, 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖੀ, 84 ਦਾ ਦੰਗਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 70-72 ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਾਲੇ ਰਲਿਆ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਏਡੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲੀਆਂ, ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਚੱਕ ਲਓ ਫੱਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਟੈਕੇ ਬੈਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਐਨ ਟੈਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕੈਨਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਕਲੀ ਫੜ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਫੜਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰੀਆਂ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਨ ਖਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਭਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਤੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਗੱਪਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।